سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود 15% سے بڑھ کر 16% ہو گئی۔ مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ مضبوط اور مسلسل رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا فیصلہ۔ شرح سود 15% سے بڑھا کر 16% ہو گئی۔ مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ مضبوط اور مسلسل رہا ہے۔ فیصلے کا مقصد بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، ایسا کہنا ہے اسٹیٹ بینک کا۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود 15% سے بڑھا کر 16% ہو گئی۔ مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ مضبوط اور مسلسل رہا۔ آپ کو بتا رہے ہیں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا شرح سود میں 100 بیسس پوائنٹس اضافے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق شرح سود 15% سے بڑھا کر 16% ہو گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ دوسری جانب سی ای او فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ منظر علی جاوید کا تبادلہ۔ تنویر جبار کو سی ای او فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ تعینات کر دیا گیا۔ تنویر جبار اس سے قبل ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سی ای او فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ منظر علی جاوید کا تبادلہ۔ تنویر جبار کو سی ای او فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ تعینات کر دیا گیا۔ تنویر جبار اس سے قبل ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم تعینات تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کیسر کھوکھر صاحب سے۔ جی سر بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے ممبر وزیر اعلیٰ معائنہ تنویر جبار جو ہے ان کو تبدیل کر کے سی ای او فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ تعینات کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، جب اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور محمد اعجاز جویا کو بنا دیا ہے اور جوید رشید چوہان کو ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ محمد محبوب عالم کو گرے نوٹس میں ترقی دے کر ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ انفارمیشن تعینات کیا گیا ہے اور فرد جبی جو ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن تھی اس کو سیکرٹری باب پاکستان فاؤنڈیشن تعینات کیا گیا ہے۔ یہ نوٹیفکیشن حکومت پنجاب نے جاری کر دیا ہے۔ جی ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکھر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جائیدادوں پر عائد ہونے والے ڈیمڈ ٹیکس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی۔ ٹیکس گزار 31 دسمبر تک اپنے جائیدادوں کی تفصیلات فراہم کر سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جائیدادوں پر عائد ڈیمڈ ٹیکس کا معاملہ۔ ایف بی آر کی ڈیمڈ ٹیکس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع۔ ٹیکس گزار 31 دسمبر تک اپنی جائیدادوں کی تفصیلات فراہم کر سکیں گے۔ 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی پر 1% کے حساب سے ڈیمڈ ٹیکس لاگو کیا گیا۔ ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر نے ٹیکس دہندگان سے جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں جائیدادوں پر عائد ڈیم ٹیکس کا معاملہ۔ ایف بی آر کی ڈیم ٹیکس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی گئی۔ ٹیکس گزار 31 دسمبر تک اپنی جائیدادوں کی تفصیلات فراہم کر سکیں گے۔ 2.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی پراپرٹی پر 1% کے حساب سے ڈیم ٹیکس لاگو کیا گیا ہے۔ ٹیکس وصولی کے لیے ایف بی آر نے ٹیکس دہندگان سے جائیدادوں کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جائیدادوں پر عائد ہونے والے ڈیم ٹیکس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ڈیڈ لائن میں توسیع کر دی۔ یہاں آپ کو بتائیں فیصل آباد 9ویں سالانہ فیصل آباد لٹریری فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز، تیسرا سیشن جاری ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں وارداتوں سے متعلق۔ فیصل آباد کے علاقے خالد آباد میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ 2 ڈاکوؤں نے اسلحہ کی نوک پر شہری راشد کو لوٹا اور تھپڑ مارے۔ شور مچانے والے خانہ بدوش بچے پر ڈاکوؤں کا تشدد بھی واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو شہری راشد سے 8,500 نقدی اور موبائل فون چھین کر لے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے خالد آباد میں ڈکیتی کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈکیتی کی یہ واردات آج سے 2 روز قبل تانا فیکٹری ایریا کے علاقہ خالد آباد میں ہوئی، جہاں پر ڈاکوؤں کی جانب سے شہری راشد کو 8,500 کے نقدی اور موبائل فون سے محروم کر دیا گیا اور اس تمام شخص
वारदात की सीसीटीवी फुटेज 41 को मौसूल हो चुकी है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह डाकुओं ने राशिद नामी शहरी को रोका, उसको थप्पड़ मारे और उससे नकदी मोबाइल छीन लिए। इसी दौरान पीछे मौजूद खाना बदोश बच्चे की जानिब से शोर मचाया गया तो डाकुओं ने फौरी तौर पर जाकर उसको भी थप्पड़ मारे और धमकाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। डाकुओं को वाज़ेह तौर पर असलिया समेत गली में दंडनाते हुए भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुताबिका शहरी की दरखास्त पर टारा फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर सीसीटीवी और दीगर उनके पास वसाइल मौजूद होने के बावजूद अभी तक वारदात का सुराग नहीं लगाया जा सका। जी तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं भर्तियों के हवाले से। पंजाब पुलिस में भर्ती के अगले मरहले का आगाज 30 नवंबर को होगा। पहले फेज में फैसलाबाद और टोबा समेत 21 अजला में भर्ती का अमल शुरू होगा। फिजिकल समेत दीगर टेस्ट 30 नवंबर से 15 जनवरी 2023 तक जारी रहेंगे। 21 अजला के लिए भर्ती बोर्ड तश्कील नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसलाबाद में भर्ती बोर्ड के चेयरमैन डिप्टी कमांडेंट पीसी मियां इदरीस मुकर्रर। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद अब्दुल्ला अहमद भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी होंगे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मुल्तान फराज अहमद भर्ती बोर्ड के मेंबर होंगे। स्पेशल ब्रांच की जानिब से मनमानी कीमतों पर यूरिया खाद फरोख्त करने वाली डिवीजन भर से 48 दुकानों की फहरिस्त कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवा दी गई। कमिश्नर शाहिद नियाज ने तमाम मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। आपको बता रहे हैं, स्पेशल ब्रांच की जानिब से मनमानी कीमतों पर यूरिया खाद फरोख्त करने वाली डिवीजन भर से 48 दुकानों की फहरिस्त कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवा दी गई। कमिश्नर शाहिद नियाज ने तमाम मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर्स को महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने वाली दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। फैसलाबाद डिवीजन भर में मनमानी कीमतों पर यूरिया खाद की फरोख्त का मामला स्पेशल ब्रांच ने मनमानी कीमतों पर यूरिया की फरोख्त करने वालों की लिस्ट कमिश्नर को भिजवा दी। डिवीजन भर में 48 दुकानों की फहरिस्त कमिश्नर को भिजवाई गई। यूरिया खाद महंगी फरोख्त करने वाली 15 दुकानें लिस्ट में शामिल हैं, जबकि 26 दुकानें भी महंगी खाद फरोख्त करने वाली लिस्ट में शामिल हैं। चिन्योट की 4 और टोबा टेक्सिंग की 3 दुकानें भी महंगी खाद फरोख्त करने वालों में शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल स्पेशल ब्रांच की जानिब से डिवीजन भर में मनमानी कीमतों पर यूरिया खाद फरोख्त करने वालों की लिस्ट कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद नियाज को भिजवा दी गई है। डिवीजन भर में बताया गया है कि 48 दुकानें ऐसी हैं जो कि अपनी मर्जी के रेट पर यूरिया खाद महंगे दामों फरोख्त कर रही हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद से 15, झंग से 26, सन्योट से 4 और टोबा टेक्सिंग से 3 दुकानों का जिक्र किया गया है, जहां यूरिया खाद जो है वो किसानों को सरकारी रेट से ज्यादा रेट पर फरोख्त की जा रही है। इस हवाले से कमिश्नर शाहिद नियाज ने मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को महंगी खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक 48 दुकानों पर यूरिया खाद 2400 से 2700 रुपए तक फी बोरी फरोख्त की जा रही है, जिस हवाले से ये रिपोर्ट पेश की गई थी कमिश्नर फैसलाबाद को, जिसके बाद डिविजनल कमिश्नर शाहिद नियाज ने तमाम तरह असिस्टेंट कमिश्नर को यह हिदायत कर दी है कि अपने मुतल्लिका इलाकों में आने वाली ऐसी दुकानें जिनका जिक्र लिस्ट में मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। जी वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद महकमे बल्दियात की जानिब से तरक्याती स्कीमों की चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तरक्याती स्कीमों की जांच पड़ताल के बाद ही फंड्स का इजरा किया जाएगा। फंड्स का इजरा लोकल गवर्नमेंट की खसूसी रिपोर्ट से मशरूत कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद महकमा बल्दियात की जानिब से तरक्याती स्कीमों की चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तरक्याती स्कीमों की जांच पड़ताल के बाद ही फंड्स का इजरा किया जाएगा। फंड्स का इजरा लोकल गवर्नमेंट की खसूसी रिपोर्ट से मशरूत कर दिया गया। यहाँ आपको बताएं, नुमान अली को एसी जड़ांवाला लगा दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नुमान अली को एसी जड़ांवाला लगा दिया गया। हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर साहब से। जी सर, बताइएगा। जी बिल्कुल, नुमान अली डोगर को एसी जड़ांवाला लगाया गया है, मोहम्मद तैयब को एसी जनरल बावलपुर लगाया गया है और फैसल अहमद को
AC सदर बहावलपुर तैनात किया गया है। AC सदर मुल्तान आमर इफ्तार को ओसी बना दिया गया है। कामरान सगीर को AC सदर मुल्तान लगाया गया है। AC पाकपतर शर्जील शाहद को ओसी बना दिया गया है। मुख्तियार इस्माइल को AC पाकपतर लगाया गया है। अब्दुल बासित सिद्दीकी को AC जलालपुर पीरवाला लगाया गया है। AC अटक समन अब्बास को ओसी बना दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया सर, आप तफसीलात दे रहे थे। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने कुरान पाक के हिफाज़े कराम और माजूर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का इजरा कर दिया। मैट्रिक में 7% से ज़ायद नंबर लेने वाले फर्स्ट ईयर में दाखिल तलबा अप्लाई करने के अहल होंगे। माजूर अफराद को सोशल वेलफेयर का माजूरी सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, जबकि हिफाज़े कराम से फरवरी में हिफ्ज टेस्ट लिया जाएगा। उम्मीदवार 30 जनवरी तक दरख्वास्त दे सकेंगे, जबकि मुंतखब अकामती तलबा को 1500 रुपये माहाना, जबकि गैर अकामती तलबा को 1000 रुपये माहाना, जबकि 3000 रुपये सालाना कुतब की खरीदारी के लिए मिलेंगे। आपको बता रहे हैं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने कुरान पाक के हिफाज़े कराम और माजूर तलबा के लिए स्कॉलरशिप का इजरा कर दिया। अब आपको लिए चलते हैं रॉयल पाम होटल में, जहां GM कस्टमर सर्विसेज फेस्को इतरत हुसैन की रिटायरमेंट के हवाले से तकरीबात जारी हैं। उसकी बेसिक 3 नीड्स ही होती हैं। ये मेरा एनालिसिस है, हो सकता है गलत हो, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नौकरी नहीं की। मेरा ख्याल है कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स की 3 बेसिक नीड्स हैं और वो उसका हक है जो उसको मिलना चाहिए, ताकि वो जितना वो मेंटली सेटिस्फाई होगा वो अपने इदारे के लिए और मुल्क के लिए काम कर सकेगा। तो पहला हक है घर, कि उसका एक सिक्योर घर होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम अपनी फेस्को की हाउसिंग सोसाइटी पे हमने काम शुरू कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटी एंड अपार्टमेंट्स, मेरा आप लोगों से वादा है कि इंशाअल्लाह मैं हूं ना हूं, मैं इस तरह के काम कर जाऊंगा कि आपको उसके समरात मिलें। तो हम बहुत जल्द हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी हमने मंडे को मीटिंग भी रखी है। तो इंशाअल्लाह हर बंदे का अपना घर होगा। बहुत अच्छा। दूसरी बेसिक नीड उसकी है कन्वेंस, कि गाड़ी हो। गाड़ी जो है वो हर इंसान की बेसिक नीड है। वो इसी तरह नीड है जैसे आप फूड आपकी नीड है, ऑक्सीजन आपकी नीड है। तो एक इज्जत के साथ ट्रैवल करने के लिए गाड़ी भी आपकी नीड है, ताकि आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को जब टाइम दें या आपने उनको ट्रैवल कराना है तो आपके पास अपनी गाड़ी हो। तो उसके लिए हम आपकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जो है वो इंशाअल्लाह मंडे को हम उसको फाइनल करें। तो ये 2 बेसिक्स नीड्स, और थर्ड नीड उसकी है कि उसके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले लें। मैंने सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, मैंने PM साहब को भी रिक्वेस्ट की है। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह खान साहब, जिनकी वजह से और PM साहब की वजह से आज मैं चेयरमैन फेस्को हूँ, वो भी फेस्को पे बहुत ज़्यादा शफकत रखते हैं, दर्द दिल रखते हैं। फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर, बल्कि मैं कहूँगा वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रोज़ मुझे तो हुक्म देते हैं, CEO साहब को भी रोज़ फ़ोन करते हैं कि बताएं क्या मसाइल हैं, आपके हल करें। तो हम इंशाअल्लाह गवर्नमेंट एंड पे हम जैनको लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम हॉस्पिटल, मैं चाहता हूं कि आपका अपना 250 बेड का हॉस्पिटल हो, फेस्को का हो, और उसके साथ हम एक मेडिकल कॉलेज बनाएं, ताकि एक ऑफिसर का बच्चा ज़रूर डॉक्टर बने। मेडिकल कॉलेज होगा तो आपके बच्चे डॉक्टर्स बनेंगे, फ्यूचर उनका है। आपने दिन रात मेहनत की है। इसी तरह हमारे जो ग्रेड 1 से लेके 16 तक के लोग हैं, जो इस फेस्को की रीढ़ की हड्डी हैं, हम ये काम सिर्फ ऑफिसर्स के लिए नहीं कर रहे, एक एक चीज़ नीचे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे और करेंगे। और अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की डिग्निटी, आपकी इज्जत, आपका मकाम, आपकी सेटिस्फेक्शन, आपके घर, आपकी गाड़ियाँ, आपकी जॉब सिक्योरिटी,
کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور میرا رب کرے گا، لیکن انشاءاللہ میں اور میرا CEO آپ کے لیے سبب بنیں گے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے۔ تو میرا خیال ہے کہ تقریر تو میں لمبی بھی کر سکتا ہوں، تو اس کو کلوز کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور فطرت صاحب آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کی فیملی کو مبارک، اللہ کی ذات اب آپ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جماعت اسلامی نے آئندہ قومی انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، بتائیے گا۔ میں جماعت اسلامی کی سیاسی کمیٹی کے عہدیداروں کا چناؤ کرنے کے لیے ایک اہم اجلاس آج ہوا، جس میں مختلف جو عہدیداران تھے ان سے مشاورت بھی کی۔ اسی حوالے سے مزید بات بھی کرتے ہیں عارف محمود سے، جو جماعت اسلامی کی سیاسی کمیٹی کے صدر بھی ہیں۔ اصل آپ بتائیے گا کہ اس جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور آج آپ لوگوں نے جو چناؤ کیا ہے اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اجلاس ہے پورے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کی سیاسی کمیٹی کا۔ جو ہمارے NA کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور جو صوبائی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ محترم امیر ضلع جماعت اسلامی حافظ فرحان صاحب اور قیم ضلع زبیر خان صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنی جو ماہانہ پلاننگ ہے اس کے بارے میں بھی ہم آج ڈسکس کریں گے، اور جو آئندہ 2 سال کے لیے ہم نے جو آئندہ ذمہ دار طے کرنے ہیں وہ بھی آج کریں گے، اور تاکہ ہم اس جو ہمارا یہ فورم ہے اس فورم کو اچھے انداز سے ہم لے کے چلیں، اور انشاءاللہ جو اپنے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ الخدمت کا کام کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم آج انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں۔ سر، یہ سیاسی کمیٹی کام کرتی کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مبشر حسن نقوی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ احمد پور سیال میں جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کی جانب سے گڑھ موڑ پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں ہمارے یاسر سے۔ جی ہمار، بتائیے گا۔ جنگ ڈویژن بناؤ تحریک کی جانب سے آج گڑھ براجہ موڑ پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جو ہے جہاں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے، وہیں پر شہریوں کو کثیر تعداد بھی جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ چیئرمین رائے حق پارٹی مولانا آصف ماویہ نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے، میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ سر، بلا شبہ آپ جو ہے ایک متحرک جو ہے وہ سیاسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ عرصہ دراز سے جنگ سے جو ہے وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندے یہاں پر جو ہے وہ اپنی جیت کو ایک تھالی میں رکھ کر جو ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کے لیے، اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو جنگ کو ڈویژن بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات عمل میں لائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سمیت میڈیا کے دیگر نمائندگان کا شکر گزار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے جنگ کی سطح پر ایسا مطالبہ بھی عوام کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ یہ جنگ ڈویژن بناؤ کے جو جتنے ذمہ داران ہیں، بھائی انصر صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ دیگر جو عہدیداران ہیں، یہ ان کی محنت ہے کہ یہ آواز اب جنگ کی ہر گلی اور محلے میں اٹھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ آواز عمار اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔